ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಭಾವನಾ ನಾಗಯ್ಯ. ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋದಿ ಶಪಥ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀರ್ಘ 1 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. ಈ ಬಾರಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 370 ಸ್ಥಾನ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದು. ಬಿಜೆಪಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ 370 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ 2ನೇ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣ. 3ನೇ ಅವಧಿಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಮೋದಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕುಟುಕಿದರು. ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯ 10 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗ ಕುಂಠಿತ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತ 3ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲು 30 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರಿ. ನನ್ನ 3ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಭಾರತ 3ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷ ಬೇಡ, ಇದು ಮೋದಿಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी, और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे, और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। In the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि 3रे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल, और फिर कहा था ये मेरा विजन। ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि 3रे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल, और फिर कहा था ये मेरा विजन, जो मैं मनमोहन सिंह नहीं थे उस वक्त, मनमोहन सिंह नहीं थे। बहुत लोग हैं जो एक ख्यालों में रहते हैं वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थशास्त्री है। ये लोग 2014 में कह रहे हैं, और विजन क्या देखते हैं 2044, यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात। ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग। संकल्प तो दूर की बात थी,
30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यहां आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जरा मैं ये दुनिया भर की चीजें करते हैं, मैं कहना चाहता हूं, ये ओबीसी जात ये क्लास है। ये यूपीए के समय एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी, जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। जरा कोई निकाल करके देखे उसमें क्या कोई ओबीसी था क्या? जरा निकाल के देखिए। इतनी बड़ी बड़ी पावरफुल बॉडी बनाई थी और वो तो अपॉइंट कर रहे थे। ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮೋದಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ದೇಶವನ್ನ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಒಡಿತೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಒಡೆದ ಮೇಲೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करिए। यार, आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छिटाकसी होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है। ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 10 ವರ್ಷದ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದ್ರು. ಇದೇ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾತು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ರವೀಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತಾರರಾದ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆನ ನಾನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮದು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಬಹುತೇಕ 9 ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, 10ನೇ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿವಾಳಿತನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಹೇಳೋಂಥ ಹೇಳಿಕೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಷ್ಟು ಬೌದ್ಧಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ GDP ಏನಾಯಿತು, ಉದ್ಯೋಗ ಏನಾಯಿತು, ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಏನಾಯಿತು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೇಳಿಕೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ 2 ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ದರ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೋದಿಯವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ದರ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 2 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಿರಲಿ, ಅದು 2 ಬಗ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. 1 8,000 ಕೋಟಿ 2014ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರದ BJP ಸರ್ಕಾರ. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ. 27 ಜನ MP ಗಳಿದ್ದಾರೆ, A ಟೀಮು B ಟೀಮು, ಒಬ್ಬರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. 8,000 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, 2 ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮೋದಿರವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವ ಇದೆ, ನಾನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವದೇಶಿ ದರ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಹಾನ್ ಭಾಷಣ ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ, ಹೆಂಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಚೆಂಡು ಇಡ್ತಾರೆ BJP ಅವರು ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾಟನ್ಗೆ ಫೇಮಸ್, ನಾನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕಾಟನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ರೂಪಾಯಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ಇವ್ರಿಗೆ? ಇಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು? ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಸರ್, ನಾವು ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು, BJP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಒರೇಟರ್, ಅದರಲ್ಲೇನು 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಸಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ನಂತರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ವೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ INDA ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 2 ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಣ್ಣಿಗೂ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು BJP ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಯವರು, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತ ಆದಂಥವರಿಗೆ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆನೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ BJP ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಎನಿಬಡಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲ. ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓಪನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ. ನೀವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಜೆದೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ವೇದಿಕೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು 15 ಲಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ, ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ತಾನೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಿಮಗೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ? ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಬೌದ್ಧಿಕ ದಿವಾಳಿತನದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು.
ಈಗ ಬೌದ್ಧಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಆ ದಿವಾಳಿತನವನ್ನು ಇಂಚಿಂಚಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದು. ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ದಿವಾಳಿತನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸದನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 2ನೇ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣ. ಹೌದು, ಇದರಲ್ಲೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗಲೂ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು? ಅದು ಅವರ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ಸಮಯ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದ ಏನು ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಈಗೇನು 3ನೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕರಪ್ಷನ್ 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 ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಕರಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅವರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರಪ್ಷನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಣ್ಣವನಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡವನಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇರ್ತದೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಗೌರವ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಘನತೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಮಾತನ್ನಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವಾ? ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ತಗೊಬಂದು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ತಪ್ಪು. ಸಣ್ಣವನು ಮಾಡಲಿ ದೊಡ್ಡವನು ಮಾಡಲಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಪ್ಪೇ. ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ನೀವು? ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ 10 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ಬರೀ ಕರಪ್ಷನ್ದಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ನಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮೀರಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ? ಸರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದರದ್ದು. ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸರ್? 400 ಬರುತ್ತೆ, 370 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತಾಡ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಧಾವಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ತಿರುಳೆ ಅದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಅಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ವಿಶ್ಲೇಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ರವೀಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಅವರೇ, 2ನೇ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣ. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬೈಯೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ? ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ 2ನೇ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕಡೆಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 2018ರ ಕಡೆಯ ದಿನ 2018ರ ಅವಧಿ ತೀರೋ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದರು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೇ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅವತ್ತು ಸದನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಪಾಪ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸದನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದರು. ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರು, ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದನೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೋದಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಹೊಗಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಆತಂಕ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ. ಇಡೀ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಸಂಸದೀಯ ಪಟು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ, ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ವ್ಯಂಗ್ಯ, ವಿನೋದ, ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಂಜಿಲ್ಲದ ಮಾತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೋದಿಯವರು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಚೂರು ಎದ್ದೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಹರಿತವಾದ ಚುಚ್ಚು ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು ಮೋದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ 30 ಸ್ಕೀಮ್ ಪೈಕಿ ಒಂದು 15ಕ್ಕೆ PM ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನಾ, PM ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನಾ, PM ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ PM ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು PM ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಅಡ್ವಾಣಿಯವರಾಗಲಿ, ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಥರದವ್ರು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಪಾಪ 2 ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಜನಸಂಘದವರು ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ BJP ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಬಂದಾರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಐವಾನ್ ಶಾಹಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ಅಂತ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಶತ್ರುಗಳ ಥರ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಂದುಬಿಟ್ರೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳು. ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ವಿಚಾರದ DK ಸುರೇಶ್ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೋದಿಯವ್ರಿಗಿಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಈ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾರತ, ಇದನ್ನು ವಿಭಜಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನಾಗಿರ್ಬೋದು, 3ನೇ ಪಕ್ಷದವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುರ್ಬಾನಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆವತ್ತಿನ ಅವರ ಆ ಮಾತಿನ ಲಹರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾದರಿ, ಒಂದು ಸಂಸದೀಯ ವಾಕ್ಪಟುವಿನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆಳು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಕಠೋರವಾಗಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಟಿಕ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ನಂಜಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಮೊನ್ನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರು. ರಾಮ್ ವಿವಾದ ಹಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೈ ಅಂತಂತಂದರು. ಇದು ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅನ್ನೋ ಇದು ಬರೀ ಆಜ್ ವಿಜಯ್ ಭಿ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ವಿನಯ್ ಭಿ ಹೈ ಅಂತಂದರು. ತುಂಬ ವಿನಮ್ರತೆ, ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು, ಆಕ್ರೋಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾಷಣವೇ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್, 10 ವರ್ಷದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು, ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮರ್ತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆಹರು ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟ, ತದನಂತರ 17 ವರ್ಷ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 1991 ನಂತರ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ತಂದ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಈ ಮೊದಲು ಈಗ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಆಯಿತು, ಈಗ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಯಾರೂ ಎತ್ತದಿಲ್ಲ. ಆ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಪವರ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಮೂಲ ಪ್ರವರ್ತಕರು. ನನಗೆ ನೆಹರು ಒಬ್ಬ ಯುಗ ಪುರುಷರಾದರೆ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕ. ದೇಶದ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಬದಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಇವ್ರು ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಒಂಥರ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಚರ್ಚೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮರೆಯಕೂಡದು. ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಆ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ಮರಿಬಾರದು. ಇವತ್ತು ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನೇ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನೂ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚರಿತ್ರದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ 3 ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ. ಎಸ್ ಸರ್. ಪ್ರಶಾಂತ್, 2 ವಿಷಯಗಳು. ಒಂದು, ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರವೀಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಂಸತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಟೀಕಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ
400 ಸ್ಥಾನಗಳು NDAಗೆ ಮತ್ತು 370 ಸ್ಥಾನಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಭಾವನಾ, ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ದೇಶಕ್ಕೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿಪಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿಪಕ್ಷ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ಮಾತುಗಾರ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಬೇಕು. ನೀವು ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಮೋದಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದಿ ಶಾಯರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ವಂದನೆ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಡೀ 3 ದಿನದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣ. ಉಳಿದವ್ರು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೆಲ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲೊಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಇದ್ದಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ, ಪೀಲು ಮೋದಿ ಅಂಥವರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಇದೇ ನಾಯಕರು ಇದ್ದರು. ನಂತರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಡ್ವಾಣಿ ಇದ್ದರು. VP ಸಿಂಗ್ ಎದುರುಗಡೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಣಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಇದ್ದರು. ನರಸಿಂಹರಾಯರ ಎದುರುಗಡೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇವೇಗೌಡರು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಜಪೇಯಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಡ್ವಾಣಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಇದ್ದರು, ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವ, ಒರೆಟ್ರಿಶಿಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೀವು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಕೊಡಬಲ್ಲ ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ, 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಜಪೇಯಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಭಾಷಣಕಾರ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಕಹಳೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ತನ್ನ 10 ವರ್ಷದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ 10 ವರ್ಷದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ನನಗನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ತೆಗೆದ್ವಿ, ಹೀಗಾಗಿ 370 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆಯ ಭಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ BJP ಪೀಕ್ಗೆ ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 370 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗಳ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ BJPಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚರ್ಚೆಯ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಭಾಷಣದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ NDA 400 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ರೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ 370 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ, ಒಂದು ಜೋಶ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು INDA ಐದು. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಛಿದ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಟ್ಟು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಡವ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ? ರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಂತರ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿರವರ ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ರೇಷ್ಮೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಭಾರತದ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆರವರು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಂಸದೀಯ ಪಟುವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥರವರು ತಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ 400 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಇವತ್ತು ಹೌಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಅವರು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿರಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಾಗಿ ಪಾಪ ಅಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇಕ್ 400 ಸೀಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 320 BJP ಗೆದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ 38 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತಾರ? ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು?
ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿರವರು ಇವತ್ತೇನು 370 ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 170 ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 170 ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಜನ ಉತ್ತರ ಅವರಿಗೆ? ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತದಾರರು ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇಶದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತದಾರರು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾ 28 ಪಾರ್ಟಿನ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೇವೆ, ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 250 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ದೇಶದ 250 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1-to-1 ಫೈಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು BJP ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಉಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಪಕ್ಷಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಸಹೋದರ ಪಕ್ಷ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 300 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರು, 40 ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದಾ? ಇದೇ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿರವರು 2 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆ? ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆರವರ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇರೆಗೆ 48ರಿಂದ 50 ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ನಡೆಯುವಂಥ ವರ್ತಮಾನಗಳು ಬೇರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವನ್ನ ಮೌನವಾಗಿ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಂದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮಗೆ, ನಾಳೆ ಇದೇ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿರವರು ಬಂದು 150ರಿಂದ 200 ಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ BJP ಅವರು? ಅದು ರಾಜಕಾರಣ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಆಗಲೇ ನಾನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಚೆಂಡು ಇಡೋವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋ ನೈತಿಕತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ನೀವು ಈ ಸ್ವದೇಶ್ ದರ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ದಾವಣಗೆರೆ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? 2 ಕೋಟಿ ಇತ್ತದು. 16 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋದಿರವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿದು ಬಿಡಿ, ಬಿಹಾರದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, 7ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನೇನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೋಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 27 ಜನ MP ಏನೋ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾನು ಕೇಳೋಂಥ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಎತ್ತಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ DK ಸುರೇಶ್ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು, ಇನ್ಯಾರು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು, ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಚಲವಾದಿ ಅವರೇ, ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತೆಗೆದ್ರು, 27 ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ನಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 400 ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ 370 ಹೆಂಗ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ BJP? ಇವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರು? 400 ಸೆ ಪಾರ್ ಅಂದರು. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಗೋಬೇಕು? ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ, ನಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರಾರುವಾಕ್ ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೋದ ಸಾರಿ 336 ಗೆದ್ದಿದ್ರಿ, ಈಗ 400 ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬೇಡ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಲ್ಲ, ಏನೇ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಿಗರ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ತೆಗೆದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಿಗರ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. 400 ಪಾರ್ ಅಂದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಿ? ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತರ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು 500 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ನಮಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು? ಸರ್, ಈಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ BJPಗೆ? ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ಸಾರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ಬಾರಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಹಾರ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಸರ್, ಬಟ್ ಸೀಟ್ಗಳ ಗಳಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ 400ವರೆಗೆ ಹೋಗೋದು NDA ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಏನು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಏನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತೇನಲ್ಲ, ಅದು 100% ಸತ್ಯನೇ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಅದು ಒಂದಿರಲಿ. ಎರಡನೇದು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು 2 ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು. 100 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 98 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ.
98 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೂ ಅವರು ಏನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದೋ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೇನೂ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ 15 ಲಕ್ಷ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ರಮೇಶ್ ಅವರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು 15,000 ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. 15 ಲಕ್ಷ 15 ಲಕ್ಷ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳುದು ಒಂದೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ತಲೆಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಬರೀ 15 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರ್ತದೆ, 85 ರೂಪಾಯಿ ಸೋರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈಗ 100ಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಂತ. ರೈಟ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.